എൻ്റെ പേര് ജയ്സൽ. ഞാൻ കിനാലൂർ ഏഴുകണ്ടി സ്വദേശിയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതി കാലത്ത് 11 മണിക്ക് മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊക്കെ ഏതാണ്ട് 8 ദിവസത്തോളായി. ഇതുവരെ വിവരമൊന്നുമില്ല. അന്ന് തന്നെ മിസ്സിംഗ് കേസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ബാലുശ്ശേരി പോലീസിലും അതുപോലെ തന്നെ വടകര ഡിവൈഎസ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ വിവരമൊന്നുമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മകനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിന് പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മകൻ എവിടാന്നുള്ളത്, ഭാര്യ എവിടാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രവാസിയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 8 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ താമസിച്ചതാണ്. അടുത്തന്നായിരുന്നു. കുറച്ച് സാമ്പത്തികവും വീടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 2 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്. ഈ മാസം 21-ാം തീയതി നാട്ടിൽ വരാനൊക്കെ ടിക്കറ്റും കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസ് വന്നത്. എനിക്കിപ്പം തന്നെ കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടന്നത്, എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത ഉണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോഴോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമോ കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലില്ല. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വീട്ടിലില്ല. പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളൊരു നടപടി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ಭಾಗത്തു ನಿನ್ನೊಕೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಘಟನೆಯೊಂದರ ಕುರಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸುಖಮಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ತೊರೆದು ಹುಟ್ಟಿದೂರನ್ನು ತೊರೆದು ಅರಬಿಯದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೇ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ಬರುವ ಆ ಕರೆ ಆತನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಆ ಗಂಡನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆ ನೋವು, ಆ ಕಣ್ಣೀರು, ಆತನ ಆಘಾತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ. 8 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಂದ ಚಿನ್ನ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದ ಮಗು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಕೋಳಿಕೋಡಿನ ಬಾಲುಶೇರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಗಂಡ ಗಲ್ಫಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಗಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಆ ಚಿನ್ನ ಬೇಡ, ಹಣ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಗೊಗರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ದ್ರೋಹ ಇದು, ಎಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದು! ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾಡುವ ವಂಚನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇದು? ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಕ್ರೌರ್ಯವಲ್ಲವೇ ಇದು? ಯಾರ ಜೊತೆ ಓದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿದ್ದಾಳೆ, 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೇನು ಸುಖ ಕೊಡಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಶೈತಾನನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅರ್-ರಿಜಾಲು ಕವ್ವಾಮೂನ ಅಲನ್ ನಿಸಾ ಬಿಮಾ ಫಲ್ಲಲಲ್ಲಾಹು ಬಅದಹುಂ ಅಲಾ ಬಅದ್ ವ ಬಿಮಾ ಅನ್ಫಕು ಮಿನ್ ಅಮ್ವಾಲಿಹಿಂ. ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದು ಅನೈತಿಕ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಸ ಮಿನ್ನಾ ಮನ್ ಖಬ್ಬಬ ಇಮ್ರಅತುನ್ ಅಲಾ ಝೌಜಿಹಾ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಆಕೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೊಲ ಕೇಳುತ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೋ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸೌರಭವು ಸುವಾಸನೆಯೂ ಹರಾಮಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿ. ಈ ದುನಿಯಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಕಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೈತಾನನ ಬಲೆಗಳು. ಬೆಂಕಿಗೆ ಜಿಗಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ, ಗಂಡಂದಿರ ಕೊರತೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರೀ ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ಕಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಳ್ಳು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಆಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಇಂದಿನ ಹಲವು ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆ. ಯಾರದೋ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೀನ್ ಕೊರತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀನ್ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯ ತಕ್ಕುವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾದಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಸೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಗಳು ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ, ಹೊಲ, ತಲಾಕ್ ಪಡೆದು ಬೇರ್ಪಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಈಮಾನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ತೌಬಾ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಬರು, ಸಹನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಂತಹ ಅನೈತಿಕ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.